IMF نے 791 روپے 791 روپیز پر MMBTU گیس لیوی سے ری روٹ کر کے جو 1 روپے بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اپروول دیا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر خبر میں آپ پڑھیں تو ایک تو سورسز کو جو ہے وہ کوٹ کیا گیا کہ ایز پر سورسز، تو دیکھیں یہ انکریکٹ ہے کہ جی IMF نے 1 روپے اپروو کیا ہے، یہ اس طرح ہوتا نہیں. آپ یہ انرجی منسٹری سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. سستی بجلی کا خواب کیا ادھورا رہ گیا؟ مشیر وزیر خزانہ کی IMF کی جانب سے بجلی ٹیرف میں کمی کی خبر کی تردید. پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے خرم شہزاد نے دعویٰ کیا کہ IMF کی طرف سے بجلی ٹیرف میں 1 روپے کی کمی کی خبر غلط ہے. IMF ٹیرف میں کبھی مداخلت نہیں کرتا. بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اچھی خبر آئے گی. وزیر اعظم شہباز شریف خود اس کا اعلان کریں گے. بجلی کی قیمتوں میں بڑا ریلیف کب ملے گا؟ عوام منتظر. یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو. IMF کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی. IMF کے پروگرام سے قومیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں. IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، مگر $1 بلین ایک قرض ہے، یہ کوئی ہم نے کمایا نہیں ہے. جو ہماری یوتھ ہے، آپ نے اپنے ہنر کے ساتھ، محنت کے ساتھ انشاءاللہ اس قرضے کی زندگی کو آپ نے عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے. IMF پروگرام سے قومیں ترقی نہیں کرتی. دعا ہے IMF کا موجودہ پروگرام آخری ہو. قوم کو قرضوں کی زندگی سے جان چھڑانا ہوگی. ہمارے قرضے 77 سال میں بڑھے. پاکستان کی معیشت مستحکم ہوئی. 3 ہفتے میں 34 ارب روپے خزانے میں آئے. وزیر اعظم کا ملک کو قرضوں سے نجات دلا کر پاؤں پر کھڑا کرنے کا عزم. تقریب سے خطاب میں کہا، وعدہ کرتا ہوں قوم کو مایوس نہیں کروں گا. خادم بن کر پاکستان کی خدمت کرتا رہوں گا. نوجوانوں کو جدید تعلیم کے ذریعے ملک کا سرمایہ بنائیں گے. انہیں ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے. شہباز شریف نے پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کا افتتاح کر دیا. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 4 مختلف کارروائیاں. 11 خوارج نواصل. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی. 5 خوارج ہلاک. میر علی میں دوسری کارروائی کے دوران 3 خوارج مارے گئے. میران شاہ میں ایک اور کارروائی میں 2 خوارج کو جہنم حاصل کیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں چوتھی کارروائی کے دوران 1 خوارج مارا گیا. ہلاک. خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد. علاقے میں دیگر ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. ISPR. دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کے بعض ماہرین کے بیانات کو یک طرفہ قرار دے دیا. بعض UN ماہرین کے تبصرے متوازن نہیں. دہشت گرد حملوں میں شہری ہلاکتوں کو کم کر کے پیش کیا گیا. شرپسند عناصر کے جرائم و انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر انداز نہیں کی جا سکتی. احتجاج کی آڑ میں دہشت گردوں کے ساتھ میری بھگت ثابت ہو چکی. ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی نیوز بریفنگ. کہا، جعفر ایکسپریس آپریشن میں مارے گئے 5 دہشت گردوں کی لاشیں زبردستی قبضے میں لینا شرپسندوں اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کا ثبوت ہے. پولیس نے ان میں سے 3 لاشیں واپس حاصل کر لیں. دہشت گردوں کی مدد کے لیے سڑکوں کی بندش اور دیگر تخریبی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں. ریاستوں کو شہریوں کے تحفظ اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کا مکمل اختیار حاصل ہے. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کسی قسم کی رعایت یا معافی کی گنجائش نہیں. کوئٹہ میں ڈبل لوڈ کے قریب دھماکہ. 3 افراد جاں بحق، 19 زخمی. پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا. 2.5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا. دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا. حملے میں پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا. پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. علماء کرام یعنی علماء حق خاص طور پر اسلامی نظریاتی کونسل پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پر نوجوانوں کو منفی رویوں، غلط بیانیوں، جھوٹ اور پروپیگنڈے کی یلغار سے ان کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں اور
नफरतों और तकसीम के रवैये इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। हम सब मिलकर तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। नौजवानों को प्रोपेगेंडे की अलगार से महफूज रखने के लिए इस्लामी नजरियाती काउंसिल किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि क़याम पाकिस्तान के असल मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करना है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ बंद बांधा। शुहदा की कुर्बानियों को मद्देनजर रखते हुए तरक्की के रास्ते का तयन ज़रूरी है। उलमाए कराम इस्लामी दिफाई रियासत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। इत्तेहाद में रखने पैदा हुए उनको ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। क़याम में मुकाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बीकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी इश्तराककार बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत हुई। रवां साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कर रही है। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है, आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान की भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी और सरमायाकारी से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे हैं, जवाब देंगे। खुशी हुई, विफाक और दीगर सूबों ने पंजाब के रमज़ान पैकेज को फॉलो किया। 25,64,000 घरानों को निगहबान रमज़ान के चेक मिल चुके हैं। जल्द 1.5 मिलियन घरानों को राशन कार्ड देने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की सूबाई काबीना इजलास में गुफ्तगू। मरियम नवाज की ईद उल फितर पर अशिया खुर्नोश के नर्ख पर कंट्रोल रखने की कड़ी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 24वां इजलास। तवील तरीन एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। बक्कर और बावन नगर में एयरपोर्ट बनाने का उसूली फैसला। पंजाब में स्पेशल अफराद बुजुर्ग तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की मंजूरी। जिनसी जराइम के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी। रेप के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। ट्रैफिक चालान जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। हुकूमत का निजी मेडिकल कॉलेजेस की ट्यूशन फीस के लिए हद मुकर्रर करने का ऐलान। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस 18 से 25 लाख रुपए मुकर्रर। MBBS के लिए ये फीस 5 साल और BDS के लिए 4 साल तक लागू होगी। हुकूमत का मेडिकल कॉलेजेस की फीस में कंट्रोल, शफाफियत को यकीनी बनाने का फैसला। फीसिस में सालाना इजाफा सिर्फ CPI के मुताबिक होगा। जो कॉलेजेस 25 लाख रुपए तक फीस मुकर्रर करना चाहते हैं उन्हें माली जवाब पेश करना होगा। निजी कॉलेजेस को PM and DC को माली तफसीलात फराहम करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुवावे की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ज़ेरे क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। हुवावे के ज़ेरे एहतमाम 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT के शोबे में तरबियत की फराहमी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। हुवावे के ICT तरबियती प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए उमूर ख़ारिजा तारिक फ़ातमी की अमरीकी कांग्रेस के अहम रहनुमाओं से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात, दो तरफ़ा ताउन और माशी ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। मावन खुसूसी ने अमरीकी रहनुमाओं को पाकिस्तान की हुकूमती पॉलिसियों बिलखुसूस माशी तरजीहात पर ब्रीफ किया। तारिक फ़ातमी ने कहा, दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़ पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने हमारी बानी से मुलाकात नहीं होने दी। फॉर्म 47 वाली हुकूमत का फोकस सिर्फ तहरीक इंसाफ को दबाना है। अडियाला जेल के बाहर उमर अय्यूब और दीगर की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा कि आज अदालती अहकामात की तौहीन हुई। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, साबित कदम रहेंगे, मुल्क को सिर्फ बानी PTI ही मुत्तहिद कर सकते हैं।